ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 9/11/2025 पुनरावृत्ति 30/11/2007। मुरलीर सारांश सत्यता एवं पवित्रतार शक्ति को स्वरूप रे आनिबा सहित बालक एवं मालिक पणियार संतुलन रख। आज सत्य पिता सत्य शिक्षक सद्गुरु निजर चारिआडर सत्यता स्वरूप शक्ति स्वरूप पिलामानंकु देखुछंती, कहीं सत्यतार शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति अटे। एही सत्यतार शक्तिर आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क तथा स्वप्न रे मध्य अपवित्रतार चिन्ह वर्ण न रहू। एही भली पवित्रतार प्रत्यक्ष स्वरूप कौन देखा जाए? एही भली पवित्र आत्मार चालीचलन एवं चेहरा रे दिव्यता स्पष्ट रूप से देखा जाउथाए। सेमानंकर नयनरे आत्मिक चमक एवं चेहरा रे सर्वदा स्मित हास्य तथा चालीचलन रे प्रतिपाद ब्रह्मा बाबांक सम्मान कर्मयोगी स्थिति। सत्य पितांक द्वारा वर्तमान समय रे तुमे माने एही भली सत्यवादी हेउछ। दुनिया रे मध्य अनेक आत्मा निजकु सत्यवादी बोली कहउछंती, सत्य मध्य कहउछंती, किंतु संपूर्ण पवित्रता ही सच्चा सत्यतार शक्ति अटे, जहाँकि वर्तमान एही संगम जुगरे तुमे माने हेउछ। तेबे एही संगम जुगर श्रेष्ठ प्राप्ति हेला सत्यतार शक्ति एवं पवित्रतार शक्ति, जार प्राप्ति हेउछि सत्य जुगरे तुमे समस्ते ब्राह्मण रु देवता हुई आत्मा एवं शरीर उभय रूप से पवित्र हेउछ। सारा सृष्टि चक्र भितरे अन्य केही भी आत्मा एवं शरीर दुईटी जाकरे पवित्र हेउनाहांती। आत्मा हिसाब से पवित्र हेउछंती, किंतु शरीर पवित्र मिलुनाही। तेणु एही भली संपूर्ण पवित्रता को वर्तमान समय रे तुमे माने धारण करुछ एवं निशार सहित कहूछ। मने अछि कौन कहूछ? मने पकाओ। समस्ते दिल सहित एवं अनुभव सहित कहूछ, पवित्रता तो आमर जन्मसिद्ध अधिकार। तेबे जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करबा मध्य सहज होइथाए, काहेकि ना पवित्रता बा सत्यता को प्राप्त करिबा पई तुमे समस्ते प्रथमे निजर सत्य स्वरूप आत्मा को जानी जाइछ। सत्य पिता सत्य शिक्षक सद्गुरु को चिन्हि पारिछ एवं पाई पारिछ। तेणु जेते दिन पर्यंत कौनसी आत्मा निजर सत्य स्वरूप को बा सत्य पिता को जाने नहीं, सेते दिन पर्यंत संपूर्ण पवित्रता एवं सत्यतार शक्ति आसी पारिब नहीं। तेणु तुम्हें समस्ते सत्यता एवं पवित्रतार शक्तिर अनुभवी अटना? कौन कहूच अनुभवी अट? तो से माने तो चेष्टा बहुत करुछंती, किंतु यथार्थ रूप से ना निजर स्वरूप को ना सत्य पितांकर आदि स्वरूप को जानी पारुछंती। किंतु तुम्हें समस्ते वर्तमान समय अनुभव द्वारा पवित्रता को एभली सहज रीति रे आपणे नेछ, जहाँकि एही समय प्राप्तिर प्रारब्ध रूप से देवता मानकर नेचर पवित्रता मध्य अटे एवं स्वाभाविक मध्य अटे। तेबे एही भली स्वाभाविक नेचरर अनुभव तुमे माने एबे ही प्राप्त करुछ। तेणु चेक कर जे पवित्रता बा सत्यतार शक्ति मोर स्वाभाविक नेचर रे परिणत हेलानी। तो कौन भावुछ? तेबे जे माने भावुछंती जे पवित्रता आमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे, से माने हाथ उठाओ। कौन जन्मसिद्ध अधिकार अटे? ना मेहनत करिबा को पड़ुछि। मेहनत करिबा को तो पड़ू नाही ना, सहज अटे ना। काहेकि ना जन्मसिद्ध अधिकार सहजरे प्राप्त होइथाए, मेहनत करिबा को पड़ी न थाए। दुनियार लोक माने तो एहाकू असंभव मने करुछंती, किंतु तुमे माने असंभव को संभव एवं सहज करि देउछ। जेउ सब नुआ नुआ पिला माने आसीछंती एवं प्रथम थर आसीछंती, से माने हाथ उठाओ। अच्छा, नुआ करी प्रथम थर पई आसीबा बालांकु अभिनंदन। काहेकि ना बापदादा कहउछंती जदिओ विलंबरे आसीछ, किंतु अति विलंब हेबा पूर्वर आसी जाइछ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବ। प्रथम नंबर नुहे, किंतु प्रथम श्रेणी अर्थात फास्ट डिविजन रे आसीपारे। तेबे नुआ पिला मानक भितरे एतिकी साहस अछि तो
जो मैंने प्रथम श्रेणी रे आसीबो से माने हाथ उठाओ। देख टीवी रे तुम मानकर हाथ देखा जाउछि। अच्छा ए माने साहसी अटंती। तेबे साहस पई अभिनंदन। जदि साहस अछि तेबे बापांकर सहयोग मध्य निश्चित रहिछि। ता सहित ब्राह्मण परिवार शुभ भावना शुभकामना मध्य तुम साथी रे अछि। सेतिपई जे नुआ पिलामाने प्रथम थर पई आसीछंती सेमानक प्रति बाप दादा एवं परिवार तरफरु आउ थरे पद्म गुणा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। तुमे प्रथम थर आसीथिबा पिलामानंकु मध्य खुशी लागुछि ना? बिछुड़ी जाइतिबा पिलामाने पुनर्बार निजर परिवार रे पहुंची जाइछंती। तेणु बापदादा मध्य खुशी हेउछंती एवं तुमे माने मध्य खुशी हेउछ। बापदादा बतन दादी साथी रे बसी गोटे फलाफल देखुछंती। कौन देखिले जानिछ? तुमे समस्ते जानिछ एवं मानुछ जे आमे समस्ते बालक हिसाब रे मालिक अटु। कौन अट तो? तेबे मालिक मध्य अट बालक मध्य अट। कौन समस्ते अट तो? हाथ उठाओ। भाभी चिंती हाथ उठाओ सेमिति नुहे। हिसाब निया जीवना। अच्छा हाथ तड़कू कर। बापदादा देखिले जे पिलामानंक भितरे बालक पणियार निशा एवं निशा तो सहजरे आसी जाउछि। काहेकि ना जेहेतु निजको ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी बोली कहूछ तेणु बालक तो निश्चित अट। सेथिपाई तो कहूछ ना एवं सारा दिन मीरा बाबा शब्द मध्य स्मृति रे आणुछ पुणी भूली भी जाउछ। किंतु मझिरे मझिरे मने पड़ी जाउछि। सेवा करिबा समय मध्य बाबा बाबा शब्द स्वाभाविक भावरे मुखरु बाहारुछि। जदि बाबा शब्द न बाहारु थांता तेबे ज्ञानर कौनसी प्रभाव पड़ु न थांता। तेणु जहाँ भी सेवा करुछ भाषण करुछ कोर्स कराउछ भिन्न भिन्न टॉपिक उपरे कोर्स कराउछ तेबे प्रकृत सेवार प्रत्यक्ष स्वरूप बा प्रत्यक्ष प्रमाण हेउछि शुणिबा वाला मध्य अनुभव करिब जे मु मध्य बाबांकर अटे। सेमानंक मुखर मध्य बाबा शब्द बाहारू। एमिति न कहंतु जे एहा कोनोसी शक्ति अटे बा एहा बहुत भल कथा किंतु अनुभव करंतु जे मु मध्य बाबांकर संतान तेबे कहाजिब सेवार प्रत्यक्ष फल मिलेला। तेबे बालक पणियार निशा एवं निशा कम बेसी हिसाब रे रहुछि। बालक पणियार स्मृति द्वारा मालिक पणियार वास्तविकतार निशा तुमर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा केबे अधिक केबे कम देखा जाउछि। वास्तव रे तुमे माने डबल मालिक अट। गोटे हेला बाबांकर संपत्तिर मालिक जहाँकि तुमे समस्ते तो अटना एवं बाबा मध्य समस्तंको एका भली संपत्ति देइछंती। काहाकु लक्षे काहाकु हजारे ताहा नुहे। समस्तंको सर्व संपत्ति असरंती मात्रा रे देइछंती। काहेकि ना बाबांक निकटरे सर्व संपत्ति बेहद मात्रा रे रहिछि कम नहीं। तेणु बाप दादा समस्तंको सर्व संपत्ति एका भली एवं एका परिमाण रे ही देइछंती। द्वितीय रे हेला स्वराज्यर मध्य मालिक अट। सेथिपाई बाप दादा निशार सहित बा गर्वर सहित कहउछंती मोर प्रत्येक संतान राजा अटे। तेणु राजा संतान अटना प्रजा तो नुहे ना। कौन राजयोगी अट ना प्रजायोगी अट? राजयोगी अटना तेणु स्वराज्यर मध्य मालिक अट। किंतु बाप दादा दादी सहित यही फलाफल देखिले जे बालक पणियार निशा जेतिकी रहुछि मालिक पणियार निशा ताठारु कम रहुछि। काहेकि जानिछ? जदि मालिक पणियार निशा सबुबेले रहुथांता तेबे मझिरे मझिरे जेउ सब समस्या बा विघ्न आसुछि सेगुड़िक आसी पारंत नाही। एमिति देखिबाकू गले समस्या बा विघ्नर आसीबार मुख्य आधार विशेष करी तुमर मन अटे। मन ही हलचल हो जाउछि। सेथिपाई बाप दादांकर महामंत्र मध्य मन मनाभव अटे। तन मनाभव बा धन मनाभव नुहे मन मनाभव। तेणु जदि तुमे स्वराज्यर मालिक अट तेबे तुमर मन मालिक नुहे। मन तो तुमर कर्मचारी अटे राजा नुहे। राजा अर्थात अधिकारी। अधीन बाला को राजा कहुब नाही। तेबे फलाफल कौन देखिले? मु राज्य अधिकारी मालिक अटे मनर मध्य मालिक अटे एवं स्मृति बा एही आत्मिक स्थिति सर्वदा रहुनाही कम समय रहुछि। किंतु यह तुमर प्रथम पाठ अटे। मने अछि तो?
ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା, ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ଚାଲିବା, ରହିବା, ଚେହେରାରେ ଅନୁଭବ ହେବା, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା? ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ରହିବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ଆଗରେ ବିଘ୍ନର ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ନିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକପଣିଆର ନିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କର ମାଲିକପଣିଆର ଅଧିକାର ସହିତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଥିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ନା ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଯେପରି ବିନାଶୀ ପଦବୀବାଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆସନ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହିଭଳି ମାଲିକପଣିଆର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଚେକିଂକୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ତଥା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବା ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଅଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛ, ମୋ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିଭଳି, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି, ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ତୁମର ଅଟେ? କ'ଣ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର? ଏହା ତ ମଝି ସମୟର ରାବଣର ସଂସ୍କାର ବା ରାବଣର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୋର କହିବା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ତୁମର ସଂସ୍କାର ତ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ତାକୁ ମୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ସୁଭାବନା ସୁକାମନାଧାରୀ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରଖୁଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରାବଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ଆଉ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଭଲ ସଂସ୍କାର, ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ରହିବା କାରଣରୁ ଖିଟଖିଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ, ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା? ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମନ ସଂକଳ୍ପ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଲିକପଣିଆର ନିଶା ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର ରୂପରେ ରହିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଳକପଣିଆର ନିଶା ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି।
କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ପଛରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତ? ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେବଳ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଦେଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ୟାର ନାମ, ବିଘ୍ନର ନାମ, ହଲଚଲର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ମୃତିର ନାମକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ କରାଅ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? କରିବ ତ? ଯଦି କରିବ ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଏଇଭଳି ହାତ ଉଠାଇବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହାତ ଉଠା କରାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଖୁସିରେ ଉଠିଯିବ ଏବଂ କହିବେ, ଆମର ସୁଖଦାତା ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବା ଆସିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ନା? ପକ୍କା? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ନେଇଛ ତ? ପକ୍କା? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? 1 ବର୍ଷ ଦରକାର ନା 2 ବର୍ଷ ଦରକାର? କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର? ବାପଦାଦା ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବା ଉଡ଼ିବାର ବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ତିଥି ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବାପଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ତାରିଖ ଫିକ୍ସ କର ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତ? କାହିଁକି ନା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପ୍ରତି ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇମେଲ୍ ବା ସନ୍ଦେଶ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତରିକ ସଂକଳ୍ପର ଇମେଲ୍ର ବେଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବା ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବା ସେବାର ସମାଚାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାପଦାଦା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ସେହି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାହେଁ ବିଦେଶରେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଦେଶ ଭିତରର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେପରି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ଶୁଣିବାର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରଥମେ ତ ବିଶେଷ କରି ମନର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଦେଖିଲ ଏବଂ ଏବେ ଆତ୍ମା ରାଜା ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରିପାରିବ। ଏବେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ତିନୋଟି ଯାକର ମାଲିକ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ଆଦେଶ କରିବା ପରେ ବା ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ମୋର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଏବେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସଦା ସମାନଧାରୀ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପ, ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧିସ୍ୱରୂପ, ସଦା ଅଚଲ ଅଟଲ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ଗେହ୍ଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ତା ସହିତ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ଆମ ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୁହାନୀ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର और ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ,
ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱର ଆଧାରମୂଳ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ସେହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ କାହାର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ନେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ସଂଗଠନର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତେବେ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପିଆଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଭରିବାର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ସେତିକି ସମୟ ବାବା ସାଥୀ ରୂପରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଥୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।